Hi, welcome to today's class of Mathematical Logic, lecture 23, and today we are going to start with the chapter 2, that is Mathematical Induction and Recursion. What do you mean by mathematical induction? In the plus 2 classes, you have already studied some more problems. You have to prove based on the mathematical induction. So that's a technique for proving a statement, a theorem, or a formula that is asserted about every natural number or positive integer. Okay, so that's a technique. Right? Before going to study the mathematical induction, we have to study these details. That is well ordering principle and some problems related to this well ordering principle, problems and theorems, weak version of induction and theorems, strong version of induction and theorems, recursion and problems. These points are included in this chapter to study. First of all, moving on to the well ordering principle. Well ordering principle. What do you mean by well ordering principle? It's a statement, principle. The statement is given by every non-empty set of positive integers has a least element, Every non-empty set of positive integers has a least element. This is a well ordering principle. ഏത് non-empty set of positive integers എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഒരു least element exist ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. Remark ആയിട്ട്, for example, consider the set 35, 9, 10, 17, 3, 18, 13. ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് സെറ്റും എടുക്കാം. Consider 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 എടുത്തു. ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഏതാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ്? 3 ആണ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ്. ഏത് സെറ്റ് ഓഫ് നോൺ-എംപ്റ്റി സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് വെൽ ഓർഡറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത്. നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ്, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എല്ലാം വെൽ ഓർഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയും. ഇനി നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് 3യുടെ നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് -3, -6, -9 എക്സെട്ര പറയുന്നത് എന്തല്ല, അതിനൊരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് not well ordered. Next definition. Set of all integers is denoted by remark. The set of all integers is denoted by the letter Z, and Z is equal to etc. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etc. This is Z. The integers 1, 2, 3, etc. are positive integers, and they are also called the integers 1, 2, 3, etc. are positive integers and are also called natural numbers or counting numbers, and they are denoted by n,
sorry, n or z plus, n or z plus. So n is equal to set 1, 2, 3, 4, etc. And set of all positive integers together with 0, 1, 2, 3, etc. And this is notated by W, and this is whole numbers. This is whole numbers. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് Z, നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് N, ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് W. Next theorem that is problem 1. Problem 1. Using well ordering principle, prove that there is no positive integer between 0 and 1. There is no, using well ordering principle, we have to prove that there is no positive integer between 0 and 1. How to solve this? We can prove this by using the method of contradiction. We are going to prove this by method of contradiction. Contradiction ആണെങ്കിൽ എന്താ assume ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്. There is no positive integer between 0 and 1 ഇടയിൽ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറും ഇല്ലെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് P ആണ്, നെഗേഷൻ P ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ കാര്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. സോ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ആ റോങ് ആയിട്ടുള്ള അസംഷനിൽ എത്തിയത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്തതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് കാരണമാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ ഇസ് റോങ്, സോ ദ റിസൾട്ട് ഇസ് പ്രൂവ്ഡ്. അതാണ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ let us assume that there exist positive integers between 0 and 1. Okay, let S denote, that is a set of all positive integers between 0 and 1. അപ്പോൾ S എന്ത് കിട്ടി? S is equal to set of all n in Z plus such that 0 less than n less than 1. നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? എസ്സിൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എസ് ഇസ് non-empty. This is a non-empty subset of the positive integers ആണല്ലോ. non-empty subset of positive integers ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? well ordering principle എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? well ordering principle എന്താ പറയുന്നത്? every non-empty set of positive integers has a least element. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? has a least element ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് S is a non-empty set of
non-empty set of positive integers, which implies S has a least element. S has a least element. Let it be L. Therefore, L എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഉണ്ടാവും? Z പ്ലസിലായിരിക്കും. 0 less than L less than 1 ആണ്. പിന്നെ എന്തുണ്ട്? L ആണ് ഏറ്റവും മിനിമം എലമെന്റ് എസിലുള്ളത്. Okay. No other positive integer less than L is an element of S. Okay. L is the least element. L is the least element, which implies no positive integer less than L is an element of S. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജറും L എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിലുള്ള എസിലുള്ള ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സപ്പോസ് എല്ലിനേക്കാളും ലെസ് ദാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ കാണില്ല? എസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതാണ് there does not exist a positive integer which is less than L in S. അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എല്ലിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, സോ എൽ സ്ക്വയർ എന്താണ്? എൽ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ. ഇനി എൽ എന്താണ്? 0 ലെസ് താൻ L ലെസ് താൻ 1 ആണ്. സോ ടേക്ക് എൽ സ്ക്വയർ. എൽ സ്ക്വയർ എന്താ? again a positive integer. So 0 less than L less than 1 ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? 0 less than L square is always less than L, which is less than 1, which implies L square എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി? L square is positive integer such that 0 less than L square less than 1. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1ലുള്ള എല്ലാ എലിമെന്റ്സും എസിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എൽ സ്ക്വയറും എവിടെ ഉണ്ടാവും? എസിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൽ, which implies contradicts our assumption. The assumption എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്? L is the assumption that L is the least element of S. This contradiction leads to the conclusion that നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ അവിടെ വന്നത്? Conclusion that there are no positive integers between 0 and 1. ഇങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്തത്? ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. അസ്യൂം ദാറ്റ് there exist positive integers in between 0 and 1. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തു. 0 and 1 ഇടയിലുള്ള എല്ലാ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എസ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തു. എസ് അപ്പോൾ അതിലുണ്ട് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് നോൺ എംപ്റ്റി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ബൈ വെൽ ഓർഡറിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എസിന് ഒരു ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് എൽ ആണെന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് എൽ സ്ക്വയർ എടുത്തു. ഇത്രയും ആലോചിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ടേക്ക് എൽ സ്ക്വയർ. എൽ സ്ക്വയർ എന്താ? എൽ സ്ക്വയർ എൽ 0നും 1നും ഇടയിലാകുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയറും 0നും 1നും ഇടയിലാണ്. പക്ഷെ എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ എൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ലീസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള അസംഷൻ അവിടെ കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. സോ ദർ ആർ നോ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 0 and 1.